माँ हम पढ़ुचंती इंटीग्रल एजुकेशन सीरीज रा द ट्रू टीचर बही से चैप्टर थिला योगिक प्रिंसिपल्स फॉर द टीचर लेखक होचंती नॉर्मल सी डोसेट ता भितर आम पढ़ुचंती 12टा प्रिंसिपल जन टीचर जोटा से निजे कल्टिवेट करिवो प्रैक्टिस करिवे ता भितर आम बर्तमान इंडिविजुअली गोटे गोटे ता भितर आलोचना करचंती आमे आलोचना करथिले ग्रेटिट्यूड आज आलोचना करिवा ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी आमे जानचंती तार अर्थ विनम्रता से लिखचंती देयर इज नो अपोलॉजी नो प्लीडिंग or supplication in the humility before God. Rather does it spring from gratitude. मैं जो विनम्र हवा साधारणतः आम गोटे अर्थ रे बुझू जे विनम्र हवा अर्थ हूँ नई पड़ा बोली तेणु भगवान को आगरे नईबार अर्थ कौन तेणु सेठी आमे साधारणतः नई पड़ा अर्थ बुझू तमर भूल थाऊ ठीक थाऊ जहाँ थाऊ तम आगरे रेस्पेक्टेबल पर्सन के अच्छी सी जदि किसी तुमको कहते किसी निर्देश दौरान तमें ताकू बेले बेले कहती मथापाती सहीजीव मथापाती मानि नब ये अर्थर सब कहुए नई जावा तेणु से सी लिखुं आरंभ यार अर्थ प्रकृत में सेया नुह देयर इज नो अपोलॉजी नो प्लीडिंग और सप्लिकेशन कहते प्लीडिंग रो अर्थ आम बुझीबा जे जेमती निज पाई निजे सफाई दबा यही अर्थ रे बेले कह जाए सप्लिकेशन सेमती तुमर सफाई दबा से अर्थ सब व्यवहार हुए एटा ह्यूमिलिटी विनम्र हवा अर्थ से नुह रादर डज इट स्प्रिंग फ्रॉम ग्रेटिट्यूड किंतु यह प्रकृत में कौन हुए रादर दैन ता अपेक्षा प्रकृत सेमती नुह निजर कृतज्ञ भाव जड़े स्वाभाविक भावे ता मथाटा नई जीव आमे जेमती जेतेबेले जानू आम आगरे जो व्यक्ति अच्छा अगाध अगाध ज्ञान बहुत विशाल ज्ञानी सी से आम केते बाबा एत ज्ञान आम भितर स्वतस्फूत भाव प्रति जो सम्मान बोधरे नई जाए आम मुंड नई जाए बोली कह जाए सेटा हूँ प्रकृत में जमती अधिक ज्ञानी बोली जानिला पर जने विनम्र हो जाए बेले बेले जहाँ भितर भक्ति भाव अधिक थाए बा भक्तिपूर्ण हो सी तो जानवे जो अन्य जनक व्यक्ति जन सी भारी भक्ति परायण सेतबेले सेमाने मध्य कौन होती अति विनम्र हो जाती पाखरे तेणु एठी ह्यूमिलिटी भगवान पाखरे विनम्र हवा अर्थ से नुह कोटा जे अपोलॉजी करवा निज सफाई देकरी चुप रही जिबा नीरव हो जिबा एवं मु कौन करी एमती विनम्र हवा एमती नुह बरं कृतज्ञ भाव सहित भगवान पाखरे बोडाउन हो मथा ऑटोमेटिकली नमी जीव कृतज्ञतार सहित ह्यूमिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड बट ओनली एस्पायर्ड फॉर तमे कहबो जे विनम्रता तमे कौन चेष्टा करके विनम्र हबो ना ना विनम्रता चेष्टा करी कोठी करा जाएनी कहीं ना देखंतु एटा स्वाभाविक भावे आम भीतर आसीबो जेतेबेले आपण चेष्टा करी करी काम जोटा करिया जाउचंती ता माने सेठी आपणकर से जिनसटा आपणक भितर नाही आपण से समय पई ताको ट्राए करचंती सेठी पहुंचीबा पई चेष्टा करचंती पहुंचीबा पई कल्टीवेट करूचंती ह्यूमिलिटी कल्टीवेट करिया पड़े ह्यूमिलिटीटा जेतेबेले जनक भितर ग्रेटिट्यूड थाए कृतज्ञ भाव थाए रिसेप्टिविटी थाए ग्रहणशीलता थाए सेतेबेले से स्वाभाविक भावे उच्चतर चेतना पाखरे निजको विनम्रतार सहित मथा जेमती कहते मथापति की अपेक्षा करे तांको पाखरु कौन आसीबो ग्रहण करिवा पई सेतमे कहउचंती एटा ओनली एस्पायर्ड फॉर तने एटा केवल आस्पृहा बल रे आसीबो वन ग्रोज इनटू ह्यूमिलिटी जने विनम्रता ता भीतर माने से आडू से बढ़ी जाए ग्रोज इनटू ह्यूमिलिटी ता भीतर तयारी से तयार करे चेष्टा करे देखें तयारी हुए ता भीतर
or it settles in the being as an experience which may first come and go for years, which may first come and go for years, and then at least agrees to stay as a guest and finally becomes an accepted part of the consciousness. ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ ବିନମ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ଯିବ, ଯିବ, ଆସିବ, ଏମିତି ଚାଲିବ, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ଚାଲିବ। ତାମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଭାବଟି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇନୁ, ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମିଲିଟି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ। ଇଏ ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ। ତାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ ଏ ଗେଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଅତିଥି ଆସିବେ, କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ରହିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲିଙ୍ଗର କରିବ। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖ, ଭଗବାନ କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ତାଙ୍କର କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କୃପାମୟୀ, କେତେ ସେ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୟାମୟ, କେତେ ସେ ଦୟାମୟୀ, କେତେ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏଇ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବ, ସେତେ ସେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବିନମ୍ର ହେଇକା ଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ଆଜ ଏ ଗେଷ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଯିବ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିନମ୍ରତା ଟା ଫାଇନାଲି ତାର ଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ ହେଇଯିବ। To see oneself in relation to the rest of creation, to see oneself in relation to the whole manifestation of nature, to see and feel oneself in relation to the earth and the sea and the sky and the whole universe is to know something of one's measure before God. ଜଣେ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହବ, ସେ ଦେଖିବ, ଆମେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବି କଥାଟି ଦେଖିବେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି, ଏଇ ସଂସାରରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆକାଶର ବିଶାଳତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେବେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ବିଚିତ୍ରମୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୋଉଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ, ଅଭିଯୋଗ କରୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ କେତେ ଖୁସିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ କେତେ ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଭଲରେ ମାର୍କ କରିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାହାକୁ କହନ୍ତିନି, ଯଦି ଯାହା ପାଖରୁ ମା କୁ ଛଡେଇ ନେଲେ, ତେବେ ସେ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ଆହାର କେମିତି ଦେବେ, ସେ କଥା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କାହାଣୀଟି ଅଛି, ମନେ ପଡୁଛି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ମା ଚାଲି ଯାଇଛି, ଦିଟା ଛୁଆ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଗୋଟେ ତା ମାନେ ବଡଟା ଯିଏ, ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର, ସାନଟା ତା ଠାରୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସାନ। ସେ ଛୁଆ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ମା ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଛୁଆ ଦିଟା ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସି ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ତମେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ତମେ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ମା ଛୁଣ୍ଡ କରିଦେଲ, ଘର ଦ୍ଵାରା କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମା ର ସଂସ୍କାର କଣ କରିବେ, ସେ ତ ଶିଖିନା, ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅପେକ୍ଷା କର, ରହ, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସି ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛୁଆ ଦିଟା ସେଇଠି ମଶାଣିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଯିଏ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବିଲେ କିଛି ସମୟ ମା କାନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ କାନ୍ଦି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ତାପରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିବେ, କଣ କରିବେ ଭାବି ତାଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଭଗବାନ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛି ଦେଖ ଟିକେ ଏତେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ସେଠୁ ସେପଟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ତାକୁ ତା ମୁହଁ ଟା ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିଲା ସେପଟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ନିଜେ ରାଜକୁମାରୀ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଚି ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଚପଲଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ନବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମାପ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ସବୁ ଲାଗିବ। ସେ ଆସି ଯେତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଠାଟ ବାଟରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋଚି ପାଖରେ ଚପଲ ଲଗେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ କୁଆଡୁ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଦୌଡି ଆସିଲା। ଦୌଡି ଆସିଲା ସିଏ ଯୋଉ ଚପଲ ଟା ଗୋଟାଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜୋତାଟି ଆର ଜୋତାଟି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ କାମୁଡିକି ନେଇ ଛି ଦୌଡିଲା ଆଉ ଚମଡା ଜୋତା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କୁକୁର ଟା ଚମଡା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହେ ହେ କହି କୁକୁର ଗୋଡଉଛନ୍ତି ବାଡେଇବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଣ ହେଇକିରି ଜୋତା ଯେହେତୁ କୁକୁର ନେଇଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତାରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି। ସିଏ କୁକୁର ଦୌଡି 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 ସେ ମଶାଣି ଆଡକୁ ଦୌଡି ପଳେଇଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଦୌଡିଛନ୍ତି। କୁକୁର ଦୌଡି ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ଲୋକମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡି ପଳେଇଲେ ସବୁ ଆଗକୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ମଶାଣି ଭିତରୁ କେତେ ଯିବେ। ସେ ସବୁ ଦୌଡିଛନ୍ତି କୁକୁର ପଛରେ ଇଏ ହଠାତ୍ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଦିଟା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଲେ। କୋଳେଇ ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଯାଇକି ପୁରା ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ବଢିଲେ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଶିଖିଲାରେ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲି ହଁ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଟା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ସେଇ ଚେତନାରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ କେତେ ଗୁଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବିନମ୍ରତା ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବ। To see oneself in relation to the whole manifestation of nature, to see and feel oneself in relation to the earth and sea and the sky and the whole universe is to know something of one's measure before God. ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ନିଜର ବିଚାରଧାରା କେତେ ଅଛି ସେଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତା ଫଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିନମ୍ର ଭାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। When man forgets God, he becomes absorbed by the external life around him. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରର ଜୀବନ ଚାକଚକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଭେଦି ଯାଏ ପୁରା ମଜିଯାଏ ପୁରା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲାଗୁଥାଏ। The physical and vital life movements make demands upon him. ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ସେ ତା ପାଖରୁ ଅନେକରୁ ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ। He then knows and understands himself only through contact with these universal movements acting on his physical and vital being. He is concerned only with this aspect of consciousness and reacts consciously only to these movements and their forces. ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଏବଂ ଶରୀରର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାର ଉତ୍ପୀଡନରେ ତାର ଆନନ୍ଦମୟ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇଥିରେ ସେ ମଜି ରହିଯାଏ। ଲୋକ ଦେଖିବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ଫ୍ୟାୟାମ କଥା କଣ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ସିଏ କୋଉଟା ନା ବାହାରକୁ ସଜେଇ ହବା କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି କାଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି ତା ସହିତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ ହବ ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ ଗୋଡରେ ନଖରେ ଅମକରେ ସମକରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏରେ ସେରେ ସାଇକେଲ ଦରକାର ଏଟା ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର ମୋର ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ରୁଚିଲା ଭଳିଆ ଅ ମାନେ ମନ ମୋହିଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ରୁଚିଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଏଟା ପିନ୍ଧିବି ସେଟା ପିନ୍ଧିବି ଏ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ସେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି
एठिकी जदि न नेल काहेकि मते न नेल सेतिरे रिएक्शन हबो मोर एटा दरकार मोर सेटा दरकार एई भितरे एई चेतना भितरे सेतबेले जणे मजी जीव जदि जणे भगवान को भूली जाए तेबे तार भितरे से मजी 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 चली थाए टू फॉरगेट द डिवाइन इज टू बी डिवाइडेड इन पर्पस जणे जेते भगवान को भूली जाए सेतबेले से अलगा हो जाए माने से जो आमे से दिन पढुथिले सेपरेटनेस ता भितर डेवलप हुए से समस्त ठारू से भिन्न अनुभव करे भगवान को भूली गला माने से समस्त ठारू भिन्न अनुभव करिवो से कहा सहित निजको एकीभूत करि परिबनी समस्त को से कहबो समस्त माने वस्तु सकल ठारू तो से निजको अलगा अनुभव करूचंती आमे मु चेयर पर बसची ये तो सेपरेटनेस ऑटोमेटिकली रहिची व्यक्ति व्यक्ति भितर से सेपरेटनेस आम भितर रहिची तार अर्थ जे आमे भगवान को भूली जाइचंती इवन निजर जो आमे कहू रक्त संपर्क निज माँ बापा सेते बेले भी आमे निज भाई भौणी तथापि निजर मु कहूची मो भाई मो भौणी हेले ता भितर जे मु रहिची से अनुभव नाही से अनुभव नाही माने डिवाइन का सहित मोर मु संपर्क भूत हेई पारिनी यूनिफिकेशन हेई पारिनी one part of the nature is not in agreement with the other if one is aware of this division which creates a disharmony then something can be done about it ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟାକୁ ସତରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ହିଁ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ତାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇ ଅଲଗାରେ ଡିସହାରମୋନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ पार्थक्य बोध जो रही सेठी डिसहारमोनी निश्चय स्टार्ट हम निश्चय स्टार्ट हम डिसहारमोनी थाए आमे चेष्टा करिकि आमे कौन करू नीरव रहू कंट्रोल करू तो सेटा एक्चुअली हार्मोनी रो पूर्व प्रस्तुति हार्मोनी नुह हार्मोनी भी आपण जदि हायर सेंस रे देखिबे हार्मोनी जेतबेले यूनिफिकेशन हबो जेतबेले आइडेंटिफिकेशन हे जिवो सेतबेले परफेक्ट हार्मोनी प्रतिष्ठित हेई पारिबो सेति पई परफेक्ट हार्मोनी बोली भी सेठी वर्डटा आसिला स्वाभाविक भाबरे तेणु जेतबेले आम भगवान को भूली जाऊ सेतबेले आम भितर डिविजन रो कांसेप्ट अधिक रु अधिक तीव्र हुए तेणु इगो इगो बढ़ी जीवो इगोनेस बढ़ी जीवो निजको प्रतिष्ठित करियाटा बढ़ी जीवो तेणु डिसहार्मोनी बढ़िबो इगो बढ़िला डिसहार्मोनी बढ़िबो then something can be done about it. But the average man is not at all aware of such partitioning in his nature. At each moment, he thinks he is what he is at that moment, not what he can become. तेणु तापर डेभलप कौन हम मु खाली तो मु चलो मो भितर या अच्छी मोर ज्ञान या मु या ये से निजको व्यापी दब निजको मजी जीव ता भितरे सेतेबेले सी भूली जाए जे तार कौन हबार अच्छी आमे एई पृथ्वी जन्म ग्रहण कौन करिया को आछंती काहेकि जन्म होइचंती भगवान ठारू भगवान आम पाखरे कौन चाहूचंती आमे कौन प्रकाशित करिया को आछंती आम जीवनर लक्ष्य कौन ये सब जिनस से भूली जीव सब जिनस मनीष परे गोटे नूतन मानव जाति आसीबो रूपांतर हबो अज्ञान रु ज्ञान जगत आड़क जीव आमे सब शुणुचे सब करुथिबा किंतु भगवान को जतरा आमे भूली जाउछंती सेपरेटनेस आम भितर बढ़ी बढ़ी जाउची धीरे धीरे कौन हबो इगोटा एते बढ़ी जीवो मु सेई शब्द व्यवहार करुथेबी किंतु मो इगो को सैटिस्फाई करिया से जेमती कहती दी जन झगड़ा लगुचन ये कहूँ तू तो भितर बर्तमान इगो काम कलानी तू डिसहार्मोनी सृष्टि करुचु माने पाटिकी रागी करी कहूँ आर जन कहूँ तो भितर इगो अहंकार तो फुटिकी बाहरुची विरोधी शक्ति तते आक्रमण कलानी तू से झगड़ा कर माने दी जन झगड़ा कर शब्द व्यवहार कर उच्चतर शब्द कौन ना विरोधी शक्ति तते अटैक कर ये कहूँ तो भितर इगो फ्रंट को आसीगला ये हूँ कौन ज्ञानटा जो पाई जाइछंती सेटा व्यवहार कर झगड़ा तेणु सेतेबेले ता माने से माने जो बाह्य इनफॉरमेशन गुड़ाक धरिचंती भगवान को धरना भगवान को भूली गले
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ କଣ ହବ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ, ଆଟ୍ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ହି ଥିଙ୍କ୍ସ, ସେ ଭାବେ ହି ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ ହି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇଆ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତିଆ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବି। ଡାକିଦେଲେ 100 ଲୋକ ଆସିବେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ଟଙ୍କା ଓ କରିବ, କେତେ ଜମିବାଡି ମୋର ଅଛି, କଣଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମୋର କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସବୁ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ, ହ୍ୱାଟ ହି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ, ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ ହି କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍, ସେ ଭୁଲିଯାଏ କଣ ସେ ହୋଇପାରିବ। ଦ ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ମେ ଲୁକ୍ ଅଲୱେଜ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ, ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଦ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସେଲ୍ଫ is absorbed in and by the immediate life movements of the moment। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ମଜି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଜି ରହନ୍ତି। carried away on the flood of universal forces। ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମିତି ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। it has very little to say which way it should go। କୁଆଡେ ଯିବ, କଣ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଧାରଣା ନଥାଏ। it is swept on through life in the habitual stream of quiet unconsciousness, contented to remain in its own ignorance, happy to remain part of the amorphous whole that has not to make any effort of its own। ସେ ନିଜେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ଭିତରେ ଅସଚେତନ ଭାବରେ ସେମିତି ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଚାଲିଥାଏ, ଖାଉଥାଏ, ପିଉଥାଏ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଝଗଡା ଝାଟି ଚାଲୁଥିବ ଏପଟରେ, ଇଏ ତ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିବ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି, ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ମାରିବ। ସଂସାରର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସକାଳୁ ଉଠିବ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ କରିବ, ଖାଇବ ପିଇବ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯାଇକିରି କାମ କରିବ, କାମ କରି ରୋଜଗାର କରି ଆଣିକି ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲରେ ବୁଲିବ, ଭଲରେ ଏସ୍ କରିବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି, ଇଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଏଠି ଗାଡିରେ ଯିବି, ସେଠି ଗାଡିରେ ଯିବି, ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିବି, ଏଇଥିରେ ସେ ମଜିଯିବ। happy to remain a part of the amorphous whole that has not to make any effort of its own। ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟରେ ସେ ରହିଯିବେ, ନିଜର ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନଥାଏ। it is satisfied to continue to die। ହଁ ଏମିତି ଚାଲିବ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। rather than enter upon any adventure to live। ହଁ, କଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡିଲେ ସହି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେଇ, ଆରେ ଋଣଂ କୃତ୍ବା ଘୃତଂ ପିବେତ୍, ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ବା ଘୃତଂ ପିବେତ୍। ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କର, ମରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାଏ, ଜାଣି ଯେ ମରିବି, ସେଇଥିରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ସେଇଥିରେ ତାର ଜୀବନକୁ ଯା ଏନ୍ଜୟ କରେ। ସେ ଭାବେ ନାହିଁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ କରିବି ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥାଏ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେଇଥିରେ ମଜି ରହିଥିବ। ଆଉ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଲା, କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା ହ୍ୟୁମିଲିଟିର। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। Thank you all, Robert।